Okay, dear student, as you know that almost most of the topics of second year that we have completed, only one topic is left. Accordance with the new syllabus what they have prescribed, many of the topics were deleted. I am talking about theory, where only one topic is left now, molecular basis of inheritance. So that we will take later. Now, I will start one of the most important topic of the first year for CET and NEET coaching examinations. As we have learned in first year itself, plant physiology was said to be one of the most important topics. It was consisting transporting plant, mineral nutrition, photosynthesis, respiration and growth. These were the topics which were included under the section plant physiology, where the first one I will be taking now. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಥಿಯರಿಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀಟ್ ಮತ್ತೆ CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ these are all the different branches of biology. Either you are talking about external morphology ಅಂತಂದ್ರೆ external appearance ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ the plant functions related with plant physiological functions ಏನೇನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ plant physiology ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Sub-discipline branch of botany which deals with study of physiological functions performed by the plant, which is called by the name plant physiology ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ either solute or solvent molecules that will be transported throughout the plant body. ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸಿಫೈಡ್. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ತಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ as we have studied in first year itself, in this particular topic we will explain movement of water molecule and at the same time movement of food particles which will be explained here. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಎರಡೇ ವಿಷಯ. ಒಂದು, how exactly water molecules will be moving across the plant. At the same time, the food molecules which are synthesized in mesophyll tissues of the leaves, how exactly it will be transported. Which process, which structures of the plant which are needed for this transportation, which will be explained in this particular topic, transport in plant. ಒಂದು, ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, after the process of photosynthesis food particles will be synthesized. Those food particles how exactly from the leaves across the plant, how exactly those food particles will be stored in case of roots and stem, that will be explained. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅದು mesophyll tissues of the leaves where exactly photosynthesis will take place. From there food particles are to be circulated towards storage organs. Plants in storage organ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರೂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು. ನಾವೀಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. As we know that without water survival of the plant will be too difficult. There are only few plants which can survive with a little bit amount of water also. Those plants generally called by the name xerophytes ಅಂತಾನೆ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ xerophytes ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ xeric conditions ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Xeric condition ಅಂತಂದ್ರೆ desert is the best example where water availability will be very less. In such condition also some plant can survive, but they are rare. ಎಲ್ಲೋ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ. But most of the plant, generally whatever the plant that can be seen from here, they require presence of water for their survival. ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರಿ, ಯಾವ ರೀಸನ್ಸ್ ಗೆ
ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Why water is essential for the plant? Yes, this is essential. Without water, any plant cannot survive, that we know. But which are all the different characters, which are all the different features of the plant which is depend upon water itself? ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ plant water relationship. Is there relationship between plant and water ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ yes. What kind of a relationship that they were having? ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸರಿ, ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ 90% of fresh weight of the plant that is just because of presence of water itself. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ weight ಬೇರೆ ಡ್ರೈ weight ಬೇರೆ, ವಾಟರ್ ಫುಲ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ weight ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು weight ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂತು ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿನ weight ಅಂತಂದ್ರೆ 90% of the weight of the plant that is just because of presence of water itself. ಆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದೀವಿ ನಾವು, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಿರಲ್ಲ. 90 to 90% of that water only present. That is the reason why that would be called by the name watermelon. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಿಡದ ಫ್ರೆಶ್ weight, ಹಸಿ ತೂಕ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 90% ಅಷ್ಟು ಆಗಿರೋದೇ ವಾಟರ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಟರ್ಜಿಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಟರ್ಜಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಫ್ಲಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The availability of water is very less. ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫ್ಲಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟರ್ಜಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ that cell is saturated with the water. Amount of water to be present within a cell that is present ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ that condition is called by the name turgid condition. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ that state of the cell is called by the name turgid. Because of some of the reason, exosmosis ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, whatever the water that would be present inside the cell, they came out ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ definitely the condition will be considered as flaccid. Plants ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ whatever the cells which are present within the plant, any activities is to be done, the cells to be there in turgid state. ಅದೇ ಟರ್ಜಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರಬೇಕು, there should be presence of water. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಸಿಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಸಿಡ್ ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ವಾಟರ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. Then seed germination. As we know that any farmer during the time of his agricultural activities, especially monsoon season, will be selected for growing the seeds. Is it right or not? ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲವನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಿರಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್. ಅದೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರೈ, enough water is to be added externally, that is not so easy and seeds may not be germinated. Seed germination ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟಾ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಬಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಬಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ರಾಡಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೂಮ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೂಮ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಶೂಟ್ ಬರಬೇಕು, ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ರೂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಬಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಬಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ರೈಟ್? ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. Then, if anyone asks you the definition of photosynthesis, what will you tell me? It's a mechanism of synthesis of food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll pigment ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ medium for transportation of those biomolecules. Without water you can't expect movement of these biomolecules including carbohydrate. Then water is essential for giving cooling effect to the plants because plants are stationary, they can't escape from seasonal variation. Of course we can escape. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿತೀವಿ, ಗಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ? whenever temperature is high we know how to handle this, but plants should be there in the same place either in the time of monsoon or during the time of winter or during the time of summer too. ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನೀವು, ಅದೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಿರ್ವಿ. ಅದೇ ಡ್ರೈ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋದು ವಾಟರ್ನೇ. ಸೊ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ that can provide amount of water needed by the plant. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. For transportation of growth regulators, phytohormones ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Last time in the growth topic we have explained auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid. These are all the different type of growth regulators or phytohormones. For the transportation of them also, the presence of water is essential. This is the reason why water is needed for the plants. Is there any relationship between plants and water antandre? Yes, there are relations. What kind of relationship that is there in between them that we have established here? Then the most important point which is to be remembered, especially for CET and NEET, that is the person one who known as father of plant physiology and person one who known as father of Indian plant physiology. ಅದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮನ್ ಇ ಬೋರ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕರೆಯೋದು. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್. ಹಾಗೇನೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಒನ್ ಹೂ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೌನ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. Similarly, father of plant physiology ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು 4 ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ the person name which is to be mentioned there, Stephen Hicks. This difference should be known to you. Father of plant physiology ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? Father of Indian plant physiology ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. Next, ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, we are explaining that water is essential for the plant. Plant can take up the water from where ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, which is the source from which water can be taken by the root system of the plant and ಹೇಳಿದ್ರೆ it is nothing but soil itself. Is it right or wrong? ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೀರನ್ನ? ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ the water which is present within the soil which can be classified into 3 major types. ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎಡಾಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಸಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ the water which is present in the soil which can be classified into 3 types: hygroscopic water, combined water and capillary water. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಇರೋ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ there are 3 different types. First one, hygroscopic water. Then what is meant by hygroscopic water means here water is tightly bound with soil particles. The type of water ಯಾವುದು hygroscopic ಅಂದ್ರೆ water molecules if they were binded very tightly with soil particles, such a type of water is called by the name hygroscopic water.
Even though this is a type of water present within the soil itself, this water is not available for the plants. Plant cannot take up this hygroscopic water for their growth. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಗೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ these water molecules are very tightly bound with the soil particle. Absorption will be difficult. This water cannot be used by the plants for their normal functioning. Here combined water. Here water molecules will be combined with some chemicals like either silica or it may be aluminum. Some other chemicals ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ cannot utilize. Condition we know, water molecules were strongly bound with soil particles, so called by the name hygroscopic water. Plant cannot utilize this. Here, heterolite combined water. Water molecules would be in a combination of some other metals like silica or aluminum. This type of water also cannot be taken by the root system of the plant. ಇದು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಪಿಲರಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೈಪ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವಾಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ ವಾಟರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ವೆರಿ ಡೀಪ್ಲಿ ದೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. Plant system, plant root system, they can't reach that much of depth. Even that type of water is also cannot be taken by root system of the plant. Gravitational water ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ deeper part of the earth crust ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ root system ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ plants. Plant root system cannot reach for that depth because water molecule would be stored at deeper part of the earth crust. Even plant root system cannot able to, they may not able to receive those water molecules. ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ 3 ತರದ ವಾಟರ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಪಿಲರಿ ವಾಟರ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಯಾವುದು ಕೆಪಿಲರಿ ವಾಟರ್. ಏನು ಕೆಪಿಲರಿ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಇಟಿ ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ hygroscopic, option B combined, option 3 gravitational water, option 4 capillary water. Your marking should be there for whom ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ capillary water, the water molecules which is present in between the soil particle, that is the only source. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. This water only can be received by the system of the plant. ರಿಸೀವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ವಾಟರ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಸೀವ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಎರಡು ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿ, ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಆಗಬೇಕು, ಸಲ್ಯೂಟು ಆಗಬೇಕು, ಗೇಷಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ or movement of molecules or particles in between the cells. Within the cell ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋ. ಇಂಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಅಲ್ಲ ಅದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಬೇಕು. ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಆಗಬೇಕು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಆಗಬೇಕು, ಗೇಷಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರಿ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಂಟು ಟೂ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್, passive transport and active transport. What about the difference between these two, that will be explained later. Sorry, ಈಗ large distance ಇದ್ರೆ, for example leaf to roots ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ roots to leaf ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ large distance transportation ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Even some of the trees may have the height of more than 300 and 400 feet also. The last leaf of that particular plant, from there, the point from the absorption, that means from the roots up to that much of height, water is to be transported means. ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, for such long distance transport, a large distance transport, generally it will occur through vascular tissues. Then what are the vascular tissues which are present within the plants means? One is xylem, is fluid. For nutrients and mineral and water, xylem is responsible, and food particle is to be transported means for that phloem is responsible. Especially ಈ large distance transportation ಅನ್ನು ನಾವು translocation ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತೀವಿ. This is about transport in plant ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ small distance ಅಂದ್ರೆ ಏನು, large distance ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಥ್ರೂ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಟು ರೂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದು ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಸ್ಟೆಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ರೂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಿಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದೇ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಅದು ಲೀಫ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸರಿ, ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. Movement of molecules occur without expenditure of energy ಅಂತಂದ್ರೆ that is called by the name passive transport. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು? ATP ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ passive. No sir, for movement of those molecules energy is completely required. Without energy that transportation is highly impossible ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, this mechanism of molecules movement or transportation, if it is a passive means this process which is not required ATP. ATP ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಒನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿನೋಮಿನನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, molecules ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? either the solid or the liquid or gaseous molecule, from where to where? From the region of their higher concentration to where? To
of their lower concentration. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? Until all the particles are equally distributed within available space. This is called by the name diffusion. General definition ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Diffusion ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ movement of liquid ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪೇ. Diffusion means ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ರೆ there will be movement of gaseous particle or there will be movement of solid particles, either gas or liquid or solid, liquid only ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ either the gas or the liquid or the solid. Movement of molecules of solid or liquid or gas from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration until all the particles are equally distributed within available space. This is called by the name diffusion. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ಅದರ ಹೆಸರು ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್, ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್. The particle A ಅಥವಾ molecule A which is present in both the cells. Here also molecule A is present, here also it is present. ಈಗ diffusion ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು, movement of a molecule from the region of their higher concentration to the region of its lower concentration. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? Until all the particles are equally distributed within available space. This is called by the name diffusion. ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು ಜನರಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಯು ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು gas in gaseous, gas diffusion, solid in gas diffusion, solid in liquid diffusion, liquid in liquid diffusion. ಈಗ gas in gas ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಂಟ್ ಬಾಟಲ್, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಾಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಗರಬತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಚ್ತೀವಿ, ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫೈರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನಾನು ಬಾಗಿಲನ್ನ ಡೋರ್ ವಿಂಡೋಸ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ, ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ರೂಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ರೂಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು? ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾವುದು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? ಗ್ಯಾಸ್. ಅಮೋನಿಯಾ ಇನ್ ಏರ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು? ಅಮೋನಿಯಾ. ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು ಈಗ? ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ diffused material, diffused medium, both are same ಅಂದ್ರೆ gaseous diffusion, gas in gas diffusion ಆಗುತ್ತೆ. solid in gas, smoke, wood ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಫೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಆಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬೂದಿಗೆ ಇಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಜೋರ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಯಾವುದು? ಸಾಲಿಡ್ ತಾನೆ ಆಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಶುಗರ್, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓದಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನು? ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿ? ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟರ್ ಏನು? ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ diffusion. But in the plant, how diffusion will take place, what are the factors affecting the rate of diffusion, which will be explained in